स्वागत कर मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो पर डिस्कसन करबा पे देखो आज आम पढ़ा लोकगीतर प्रकारभेद। तो प्रीवियस क्लास रे पार्ट 1 भिडियो मन को पढ़े लोकगीतर संज्ञा और तार स्वरूप पढ़ी जोटा आम लोकगीत पढ़ी कौन बुझ लोकगीत कहले कौन बुझ तार अर्थ पढ़ी और तार संज्ञा पढ़ी किए कौन विद्वान मैंने कौन मत देते लोकगीत को लेकिन आम यहाँ डिटेल्स बुझी तो बर्तमान पे देखो आम पढ़ा लोकगीतर प्रकारभेद। तो आप एग्जाम आसो लोकगीतर संज्ञा स्वरूप और तार प्रकारभेद आलोचना कर। तो निहती भाव में देखो लोकगीतर प्रकारभेद तो बहुत इंटरेस्टिंग लगे आपको पढ़ा समस्त लास्ट तक देखिए चैनल को आसते चैनल को सब्सक्राइब करदे। और देखो कमेंट कहते माने कर पेपर ये 12 है कर पेपर 11 आमको स्टार्ट कर देखो। तो ये जो यूनिट आम सारीदे कर पेपर 11 आम स्टार्ट करवा। तो आम सब जाक पढ़ा है धीरे धीरे सब जाक कंप्लीट करवा। तो आम पढ़ा सब जाक पढ़ा। तो देखो तो आम जाना लोकगीतर प्रकारभेद कौन कौन सब अच्छी डिटेल्स आम बुझा। तो चलते भिडियो को फटाफट स्टार्ट करवा। पूर्व समस्ते भिडियो को समस्ते लाइक करेंगे और समस्त को शेयर करदे। तो पे देखो आम जो जाना लोकगीतर प्रकारभेद तो लोकगीत बहुत इंटरेस्टिंग लगे समस्त भिडियो को ध्यान सहित देखिए। देख लोकगीत आबाल वृद्ध वनिता द्वारा आदृत होथिबारु आलोचनार सुगमता दृष्टि यहाँ आम नारी गीत है पुरुष गीत नारी पुरुष गीत और शिशु गीत यहपरी 4 भाग में विभक्त कर भाग में 4 भाग में विभक्त कर। तो प्रथम पे देखा नारी गीत कहले कौन बीच है। तो नारी गीत कौन जाना देख पे तो कांदना गीत ढंग ढमाली नानाबाया गीत कुआर पुनै गीत पुची गीत और चित्ताकुटा गीत असापूजा गीत बारमासी गीत डालखाई गीत इत्यादि नारी बालिका माने जो गाँव एगुड़ी को यही विभाग में स्थानित करा जाई पारे। तो प्रथम आम देखा कौन कांदना गीत पे देखो कांदना गीत कौन पुणी बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग आप मैंने समस्ते जानी कांदना माने कौन ये कांदना माने कौ गीत यहाँ चलो बुझा। तो पे देखो यह गेल बसतर बढ़ी झीर दुख वेदनार गीतिका झी पिता गृह त्याग कर स्वामी गृह को जीवा समय कांदना गीत बोली थाए। तो यही देखो कांदना गीत केते समय कांदी था झील मैंने जिते बेले निज बाप घर को है निज बाप घर छाड़ी अन्य जो स्वामी घर को चली जाती से देखो ये गीतर समस्ते कांदी था झील बहु समस्ते कांदी था। तो यही समय कांदना गीत बोली था। तो केवल झील कांदे ना परिवार समस्त परिवार साही पड़िशार अन्य स्त्री मैंने सहित सहित कांदी था है। कांदना प्रति भविष्य होगाकू जाऊा शाशु नरदंकर जोटा कि गंजाणर संभावित और रूप प्रकाश पाइबा संगे संगे ताकू बापा भाई अन्यान्य ज्ञातिवर्ग दूर को ठेली देथिबारु सेमानकर निष्ठुर व्यवहार चित्र मध्य फुटी उठे। जते निष्ठुर निर्दय व्यक्ति हेले ओडिया झीर कांदना ता हृदय आलोड़न आनी ता चक्षुर लतका प्लुत करे बुझीपारे। कांदना गीत केतेबेले कांदती जिते बेले झीटी जदि है निज बाप घर को छाड़ी अन्य घर को चली जाती बेले देखो जानीपारे बहुत सारा लोक से कांदती बापा माँ बहु समस्ते कांदती है। तो यहाँ कांदना गीत बोले आम बुझा। तो परवर्ती देखा आउ कौन कौन कहुच्छे देखो नारी जीवन सकल असुर कहानी यही प्रकार गीत कौन यही प्रकार गीतर परिसर भुक्त। तो ए बापा बो दादा खुड़ी भाई भाउज मामू सांगसाथी इत्यादि संबोधित होता है समस्ते एठारे मिसिकी रही था ये जो समय जो जीवा समय समस्ते कांदी था। तो यह अगणित ओडियाड़ींकर मुहबंधा गीत है यहाँ समस्त ओडिशार समस्त जो ओडियाड़ी मुहबंधा गीत बोली कहुए। तो लोकरत्न डॉक्टर कुंज बिहारी दास को भाषा गाउली कौन कहुए गाउली नारी कवि मान कौन नारी कवि मानकर कमल अंतर अश्रु बिंदु संगे जो मुक्तागान पड़ जाए मुक्ता मान झरी पड़ी था पे से ही हूँ कांदना गीत बोले एठारे किए कहते डॉक्टर कुंज बिहारी दास से मतरे कहते। तो ओडिया गीत कहानी पृष्ठ जोटा कि 77 पृष्ठार अच्छी यार स्वर लहरी और कर्ण प्रीतिपद तो परिस्थिति सहित संपृक्त होइथिबारु यार भाव हृदय गभीरतम प्रवेश उत्सारित होइथिबारु यार मानविक और आवेदन पटांतर भिन्न ओडिया झील बहु माने किपरि कौन हाँ आशु कवित्र अधिकारिणी ए दुख समय किपर संगीतर धारा छुटाई पारती ताहा ओडिया कांदना गुड़िकर सूचाई मत बुझीपारे। तो यही जो कांदना गीत हूँ से माने जो समय माने जिते बेले जाती ताहाको अनुसरण करके समस्त लिखिं। तो ओडिया पल्ली बुद्धू कांदना गीत उच्चकोटीर साहित्य छटार विमंडित जो मैंने यही धरणर गीत गुड़िक साहित्यिक मूल्य संपन्न गीतिकी भाव में ग्रहण करने को पश्चातपद हुंती से केतेक कांदना और गीतांश एठारे उदाहृत
ହେଲା। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିବିଡ଼ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ସମ୍ମିଳିତ। ତ କ'ଣ ଦେଖିବା ସେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଜାଣିବା। ଦେଖ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ମୀନ ଖେଳୁଥାଏ ଜଳ ଭିତରେ ଲୋ ବୋଉ, ମୁଇଁ ଖେଳୁଥାଏ ତାର କଳରେ ଲୋ ବୋଉ। ତ ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କୁ ମାନେ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ଗୀତ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଦିବର ଜାଲରେ ମୀନ ପଡ଼ିଲା ଲୋ ବୋଉ, ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ତାର ଶରୀରଣ ଗଲା ଲୋ ବୋଉ। ତ ପବନ ବଢ଼ି ଶିଶିର ପାଇଲ ଲୋ ବୋଉ, ତ ବଢ଼ୁଥାଏ ମୁହିତ ସ୍ନେହ ପାଇଲ ବୋଉ। ଫୁଲ ଶୁଖିଗଲେ ମାଳିକି ଚିନ୍ତା ଲୋ ବୋଉ, ମୋ ମୁହଁ ଶୁଖିଲେ ତୋହର ଚିନ୍ତା ଲୋ ବୋଉ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାଆକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ଗୀତ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ଲେଖାଯାଇଛି। ଲାଉ କ'ଣ ଦେଖ, ଲାଉ ଡଙ୍କ ପିଢ଼ା ଉପରେ ମାଡ଼ି ହେ ବାପା, କେତେ ନିର୍ଭୟରେ ଯାଉଛି ମାଡ଼ି ହେ ବାପା। ଲାଉଡ଼ଙ୍କ ଠାରୁ ହଇଲି ହୀନ ହେ ବାପ, ପର ପିଢ଼ାରେ ମୋ ଜୀବନ କ'ଣ ଜୀବନ ହେ ବାପା। ଭଇଚ କଣ୍ଡାରେ ମାଣିକ ଫୁଲ ହେ ବାପା, ସଅର କରିବ ମାଣିକ ମୂଲ ହେ ବାପା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି। ତ ଗୋବର ଗାଳରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ହେ ବାପା, ଘୁଷୁରୀ ପାଚିଲା ରମ୍ବା ଖାଇବ ହେ ବାପା। ଅନ୍ଧ ହସ୍ତେ ରତ୍ନ ମୁଦିର ଶୋଭା ହେ ବାପା, କୁଜି କାହାଣୀ ମୁଣ୍ଡେ ମାଳୁତି ଗବା ହେ ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ଏଠାରେ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଗଲା ଆମର କାନ୍ଦଣା ଗୀତ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିବ ନାନାବାୟା ଗୀତ ହେଲା। ତ ନାନାବାୟା ଗୀତ କ'ଣ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ନାନାବାୟା ଗୀତ ମାନେ କ'ଣ, ନାନାବାୟା ଗୀତ କହିଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଶିଶୁ ମନଭୁଲାଣିଆ ଗୀତ ପିଲେ। ଇଂରାଜୀରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୀତ ନାମ ନର୍ସରୀ ରାଇମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଆଇବା, ହସାଇବା, କୌତୁକ କରିବା, ଅଝଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଓ ଶୁଆଇବା ସମୟରେ ମା ମାନେ ଏହି ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ହାତୀ, ବେଙ୍ଗ, ଟୁ କୁମୁସି, କାଉ, କୋକ, ମିନା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ପରେ ନାନାବାୟା ଗୀତ ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଝଟ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବେ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରାଇବା ପାଇଁ ହେଲା, କାନ୍ଦୁଥିବା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଝଟ ଯେଉଁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗୀତ ଗାଇକି ନାନାବାୟା ଗୀତ ଗାଇକି ସେମାନେ ଶାନ୍ତି କରାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିବା, ସେ ଗୀତ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା। ଦେଖ ବାଇ ଚଢ଼େଇ, ତ ଦେଖ ମା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୀତ ବୋଳିଥାନ୍ତି, ବାଇ ଚଢ଼େଇ, ମାଛ କାଳିଆ, ବଳଦ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ନାମରେ ଗୀତ ବାନ୍ଧି ଶୁଣାଇବା ଫଳରେ ଶିଶୁ ଖୁସି ହୋଇ ପିଲେ ଅଝଟ ଶିଶୁ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ଓ କାନ୍ଦୁଥିବା ଶିଶୁର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ଏ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସରଳ, ଏହାର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଶିଶୁ ମନକୁ ବୋଲି ଧରେ ବାୟା କ'ଣ, ଧରେ ବାୟା ଧୋ, ଆରେ ଆରେ କୋକ ମିନ ତୁ ଗୀତ ଶୁଣି ଶିଶୁକୁ ନିଦ ଆସିଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ପିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ ଯଦି ଗୀତ ବୋଳିକି ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ଦୁଥିବା ଅଝଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଶାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୀତର ନାନାବାୟା ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ସରଗ ଶଶୀ, ଗୀତ ଗାଇ ଅଝଟ ପିଲାରୁ ଦୁଇ ହାତକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଶିଶୁ ଅଝଟ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଶିଶୁ ଅଝଟ ପଣିଆ ଭୁଲିଯାଏ। ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଛୋଟ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମା ମାନେ ଛୋଟ ମାନେ ଛୁଆକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ହେଲା, କୋଳରେ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ସରଗ ଶଶୀ ଏଇଭଳିଆ ଗୀତ ସେ ମାନେ ଗାଇକି ଅଝଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଅଝଟ ପଣିଆ ଭୁଲିଯାଏ, ପୁଣି ପିଲାଙ୍କୁ ହସାଇବା ପାଇଁ କାଳିଆ ବଳଦ ଗଲାରେ ଗୀତଟି ଯଥେଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଇବା ପାଇଁ ଟୁକୁ ମୁସି ଗୀତଟି ବୋଲା ଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମଙ୍କର ଯେଉଁଟା ନାନାବାୟା ଗୀତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ପିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏବେ ମାନେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲାଣି। ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇଭଳିଆ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ବହୁତ ସାରା ମାନେ କ'ଣ ଖେଳକୁଦ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ପିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଢଙ୍ଗ ଡମାଲି ପିଲା। ଢଙ୍ଗ ଡମାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଢଙ୍ଗ ଡମାଲି କ'ଣ ବୁଝିବା ହେଲା। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ, ଶୁଣିକି ମାନେ ଦେଖିବେ ହେଲା। ତ ଢଙ୍ଗ ଡମାଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଢଙ୍ଗ ଡମାଲି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। এইଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପଦ ବା ଏକାଧିକ ପଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗ ଡମାଲି ଏକ ପଦ ବା ଏକାଧିକ ପଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଜ୍ୟୋତିପାଦମୂଳକ ଢଙ୍ଗ ଡମାଲି ଗଠନ ରୀତି ସମାନ, ମାତ୍ର ଢଙ୍ଗ କୌତୁକ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିହାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଢଙ୍ଗ ଡମାଲି ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅନୁଭୂତି ନିରାଟ ସତ୍ୟତା ସଂସାର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏହି ଢଙ୍ଗ ଡମାଲି ସମାଜ ସରଳ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଢଙ୍ଗ ଡମାଲିର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ସମାଜ ସମାଜ ଯେଉଁଟାକି କାରଣ ସମାଜର ରୀତିନୀତି, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଓ ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଏଥିରେ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ ବୋଲି। ତ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ ପାଟିରେ ଢଙ୍ଗ ଡମାଲି ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀମାନଙ୍କ
ପାଠିରେ ପିଲେ ହେଲା ଢଙ୍ଗ ଢମାଲି କ'ଣ ଆମଙ୍କର ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଢଙ୍ଗ ଢମାଲି ଢଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କଥାରେ ସେ ଢଙ୍ଗ ବୋଳିଥାଏ ମାନେ କଥାରେ ସେମାନେ ଢଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ତ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତି ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ କେବଳ ଢଙ୍ଗ ଢମାଲିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରେ, ଏହାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ସେ ସମୟରେ ସମୟ ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ କରିପାରେ। ତ ସ୍ମୃତି ଦେଖ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ତ ସ୍ମୃତିକୋଷରୁ ଚୟନ କରି ସେ ଢଙ୍ଗ ପରେ ଢଙ୍ଗ ଗୀତ ଗାଇଲା ଭଳି ଗାଇଥାଏ। ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ନିରକ୍ଷତ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନାରୀର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଢଙ୍ଗ ଢମାଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ମୂଳପିଣ୍ଡ ପିଲେ। ତ ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ଶିକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସ୍ୱର୍ଗତ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। କିଏ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଦେଶର ଢଙ୍ଗ ଢମାଲିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲା ପଚାରିଲେ ଇତର ଲୋକ ମୁହଁରେ ଶୁଣିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁଟାକି ଶୁଣିଲେ ବୋଲି କ'ଣ ଚାଣକ୍ୟକୁ ପାଶୋରି ପକାଇଲେ ଢଙ୍ଗ ଢମାଲି ବହୁତ ଶତ ବର୍ଷର ବହୁ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ସଞ୍ଚିତ ମାନ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଟୀକା। ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଢଙ୍ଗ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପୁସ୍ତକ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। କେତେକ ଗଭୀର ଉପଦେଶ ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟରେ ଛପି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ନ ଦେଖି ଢଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଢଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ହାଡ଼ୁ ମଲ୍ଲିକର ବୁଢ଼ୀ ମା ଠାରୁ ଶୁଣାଗଲା ବୋଲି ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବା କେତେ ଅନ୍ୟାୟ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଢଙ୍ଗ ଢମାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କ'ଣ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଗ୍ରାମର ନୂଆବଧୂମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗ କିଏ ମାନେ ବୋଲିଥାନ୍ତି ସମୟ ସମୟ ଗ୍ରାମର ନୂଆବଧୂମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ କ'ଣ ସମବୟସ୍କ ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କ ସହିତ ପିଲେ ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟରେ ଠଟ୍ଟା ଏବଂ କୌତୁକର ବହୁ ବଚନିକା ଚାଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଢଙ୍ଗ ଧରଣର ମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ମାନେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଥିବେ ଯେ ଢଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନଣନ୍ଦ ଏବଂ ତାର ବୋହୂ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଢଙ୍ଗ ଧରଣ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ରସରସିଆ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପରିହାସ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗ ଜାଣିବା ହେଲେ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରିକି ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରିକି ତୋ ରାଇଜର ନୁହେଁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ କେତେ ଚାହୁଁଥାଉ ନିରିଖି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କମ୍ ଚତୁର ନୁହେଁ ସେ ପଦ ଲେଉଟାଇ ସେ କହେ ଆଉ ତାକୁ ଲେଉଟାଇ କହେ ଲେଉଟାଇ ମୂଳେ କଂସା ମୁଁ ମାଜୁଛି ଲେଉଟି ନ ଚାହେଁ ତୋତେ ରେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗ ମାନେ ସେଇ ସମୟର ଢଙ୍ଗ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୁଣମତୀ ତୋ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାମ ରଖିବ ତୋତେରେ ହେଲା। ତ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଯଦି ପ୍ରଥମ ବଚନିକାଟିଏ ଏହିପରି କୁହାଯାଇଥିଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରିକି ତୋର ରାଇଜର ନୁହେଁରେ କାଲିଆ କେତେ ଚାହୁଁଥାଉ ନିରିଖି ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଢଙ୍ଗ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଢଙ୍ଗ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନଣନ୍ଦ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଥିରେ ନଣନ୍ଦ ପ୍ରତି ତା'ର ତିକ୍ତ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲେ ହେ ଏହା ଏପରି ପରିହାସମୂଳକ ଯେ ନଣନ୍ଦକୁ ଏହା ବାନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନଣନ୍ଦକୁ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଲୋକ ମୁଖରେ ସ୍ମରଣିତା ବା ସ୍ମରଣାତୀତର କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଏଇ ଢଙ୍ଗ ଢମାଲି ହିଁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମାଟିର ମହାକବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ପୁରାଣ ମାନେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାର ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ଉତ୍ସ ହେଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଢଙ୍ଗ ଢମାଲି ପିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନି ଉଷା ଗୀତ କ'ଣ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନି ଉଷା ଗୀତ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇଟା ଏତେ ମାନେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜଷ୍ଟ ଲେଖିବେ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ଉଷା ଗୀତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ତାର ଉଦାହରଣ ଟିକେ ଦେବେ ଦେଖିବେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ବୁଝନ୍ତୁ ତାର ହେଡନୋଟ୍ସ ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବହୁ କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତମାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ କୁଇଁ ଫୁଲାଇ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୁମାରୀ ଗଣଙ୍କର ଲଲିତ କଣ୍ଠରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ସମୂହ ଗୀତ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ଗୋ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯିଏ ଥରେ ଶୁଣିଛି କଦାପି ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। କୁମାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ଏପରି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ତ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ବର ଗୋଟିଏ ପାଇବାକୁ କୁମାରୀ କନ୍ୟାଗଣ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ହେଲା। ଛୋଟ ମାନେ କୁମାରୀଗଣ ମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ବର ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ କାଠ ପିଢ଼ାରେ ଗୁଆ ରଖି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଜହ୍ନ ଫୁଲ ସହିତ କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପୂଜା ସମୟରେ କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଭାସି ଆସେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ କୁଆଁରୀ ପୁନେଇ ଓଷା ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଜାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନି ଆଜଳି ନୀତି। ତ ଏଇଟା ମାନେ ତାର ଲେଖିବେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲେଖିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ରଜଦୋଳି ଗୀତ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଜଦୋଳି ଗୋଟେ ମାନେ
ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ଓ ଏକ ନିଜସ୍ୱ ପର୍ବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଯେଉଁଟାକି ରଜଦୋଳି ଗୀତ। କ'ଣ କହିବା ରଜ ପର୍ବ ଉତ୍କଳ ଏକ ନିଜସ୍ୱ ପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଧୂ କିଶୋର କ'ଣ କିଶୋରୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏହା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ମିଶାଇ ଏହା 4 ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। କେତେ ଦିନ? 4 ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ କିଶୋରୀ ଓ ବଧୂଗଣ ପୋଡ଼ପିଠା ଓ ରଜମୁଢ଼ି ଖାଇ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଦୋଳି ଖେଳରେ ମାତି ରହନ୍ତି ବୋଲେ। ତ ଦୋଳିରେ ଜଣେ ଝୁଲେ ଆଉ ଜଣେ ଝୁଲାଏ। ଖେଳିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ କିଶୋରୀମାନେ ଗାଇ ଉଠନ୍ତି। ତ ରଜଦୋଳି କଟମଟ ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ, ଏଭଳି ଗୀତ ସେମାନେ ବୋଳିଥାନ୍ତି। ତ ସୁନା ମୁକୁଟ ଲୋ ଦିଶୁଥାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଦୁଇ ଦଳର ଦୋଳି ହେଲା, ଦୁଇ ଦଳର ଦୋଳି ଖେଳୁଥିବା କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଚାଲେ ସେଥିରେ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପୁରୁଣା ଗୀତ ତ ଚାଲେ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ନୂତନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ବନ୍ଧାଇ ବୋଲେ। ତ ଏହା ସରଳା ଓ ନିରକ୍ଷର ଗ୍ରାମ୍ୟ ବଧୂ ଓ କିଶୋରମାନଙ୍କର କବି ପ୍ରତିଭାର ସମ୍ୟକ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ଆମଙ୍କର କ'ଣ ଦଳ ଗୀତ ମାନେ ଆମର ଦୋଳି ହେଲା, ରଜ ଦୋଳି ଗୀତ। ତ ନେକ୍ସଟ ତ ପୁଚି ଗୀତ ପିଲା ଆମର ଦେଖ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ପୁଚି ଖେଳୁଥିଲେ ପିଲା। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଆଉ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି କେହି ବି ହେଲା। ତ ପୁଚି ଗୀତ କ'ଣ କରନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ପୁଚି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ଗୀତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଏ ଖେଳର ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ପରି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅମାନେ ଡୁ କବାଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ଖେଳିପାରୁନଥିବାରୁ ସେମାନେ ପାଇଁ ଏହି ଖେଳ କେଉଁ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ତାକୁ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କବାଡ଼ି ଖେଳନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପୁଚି ଖେଳ ଏହା ମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଏଟା ଚାଲି ଆସୁଛି। ତ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏକ ଗୀତିମୟ ସ୍ୱର କ'ଣ କର ସତ। ତ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଯୌବନ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟାର ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୌବନର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟାର ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ନିରୋଗ ମାନେ ରୋଗ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତ ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ ଏବଂ ଜଙ୍ଘକୋଟିର ମାଂସପେଶୀ ମଧ୍ୟ ସୁବଳ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଏହି ଖେଳ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା। ତ ଫଳରେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ସୁଖ ପ୍ରସବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଚାଲେ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଚି ଖେଳ ପିଲେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରିଥାଏ କ'ଣ? ପୁଚିଲ ଯା ଘୁଞ୍ଚିଲ ଗହୀର ବିଲରେ ମଇଁଷି। କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ କଳା ବାଇଗଣ ଧଳା ବାଇଗଣ କାଟିଦେଲି ଗଉଣି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ପୁଚି ଖେଳିବ ମାରିଦେବି କହୁଣି ବୋଲି ଏଇ ଗୀତ ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ ବୋଳିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଶେଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେକୁ ପୁଚି ଖେଳରୁ ହରାଇଲା ହେଲା, ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଲା, ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ଗୀତ ଗାଏ? ହଟାଇଲି ଚୂଡ଼ା 2 ମାଡ଼ କୁଟାଇଲି, ଅଇଟା ପତ୍ର ଚଟାଇଲି ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେଇ ସମୟର ଗୀତ କହିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ସେ ଯେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛି ସେ ଏଇ ଗୀତ ବୋଲିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ପୁଚି ଖେଳ କହିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଖେଳ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଟିକେ ରହିଲା ହେଲା। ତ এইবেলা তো আউ দেখুন পুচি খেল পিলা দুই প্রকার তুমি জানিথিব কি না পুচি খেল দুই প্রকার কুহযায় কোটা বসা পুচি কোটা ঠিয়া পুচি মানে বসিকি খেলুথান্তি এবং ঠিয়া হইকি মধ্যে সেমানে খেলুথান্তি। তো ঠিয়া পুচি কোণ হুয়ে না ঠিয়া পুচিরে বালিকা গণ ঠিয়া হেবা অবস্থায় মুন্ড উপরে দুই হাতকু রখি দুই গোড়কু প্রসারিত ও সংকুচিত করନ୍ତି এবং এହାର তালে তালে গাঁতি ঠিয়া পুচি নারঙ্গ এবং গড় দুইটা সারঙ্গ বলে সেমানে দেখ বহুত সুন্দর ভাবে এটা লেখা যাই গাইথান্তি হল। তো পুচি খেল প্রতিযোগিতা সবুদিন প্রায় সন্ধ্যারে হয়ে পিলা হল। এটা সবুলে সন্ধ্যারে হয়ে যেতবে সমস্তে গোটে জায়গায় একাঠি হয়ে সমস্তে এটারে খেলতে। তো বালিকা মানকর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে মাত্র কুমার পূর্ণিমা জ্যোৎস্না বিধৌত রজ কোণ জ্যোৎস্না বিধৌত রজনী হি প্রতিযোগিতা পাই প্রকৃষ্ট সময় বলে কুহযাই হল। এই সময় হি কোণ পুচি খেলাযাଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୀତ କହିବା ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୀତ ରହୁଛି ଆମଙ୍କର ଅଛି ବହୁତ ସାରା। ଦେଖ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୀତ କହିବା ବେଳେ ଚିତା କୁଟାଇବା ସମୟରେ କେଲୁଣୀମାନେ ଚିତା କୁଟାଉଥିବା ଲୋକର କୃଷକ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ମଧୁର ତଥ୍ୟ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ଵିନ ମାସରେ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଡାଲଖାଇ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପିଲେ ଦେଖ ଡାଲଖାଇ ଗୀତ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ନୃତ୍ୟ ରଚନା କରି ଅବହେଳିତ ଯୁବତୀଗଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୀତ କ'ଣ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଆରମ୍ଭ ଶେଷରେ ଡାଲଖାଇ ବୋଳିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଅଛି ଦେଖ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୀତ କହିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଗଲା ଅଛି ପୁରୁଷ ଗୀତ ପିଲେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଗୀତ ଏଇ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖିବା ପୁରୁଷ ଗୀତ କ'ଣ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଯଦି ବୋର୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କହିବେ ହେଲା। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ତାର ହ୍ୟାଣ୍ଡନୋଟ୍ ସହିତ କେମିତି ଲେଖିବେ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ଲେଖିବେ ମୁଁ ଆମକୁ ଦେଇଦେବି ହେଲା। ତ ପୁରୁଷ ଗୀତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ କୃଷକ ଗୀତ ନାଉରୀ ଗୀତ ଗୋପାଳଙ୍କ
ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ଗୀତ ଏବଂ କୈବର୍ତ୍ତଙ୍କର ଚଉତି ଖଡ଼ା ଗୀତ ଏବଂ ଦଣ୍ଡନାଚ ଗୀତ ପଦ୍ମତଳ ଗୀତ ଏବଂ କ'ଣ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ ରଥ ଗୀତ ଯୋଗୀ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଏହି ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୁହାଯାଇଛି। ତ ପୁରୁଷ ଗୀତମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷକ ଗୀତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ କୃଷକ ଗୀତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ କୃଷକ ତଥା ଶଗଡ଼ ଚାଳକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ହେଲା ତ କୃଷି କର୍ମରେ ସେମାନେ ଶଗଡ଼ ଓ ଚାଳନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତିଜନିତ ଆଲସ୍ୟକୁ ଦୂର କରି ମନକୁ ସତେଜ ତଥା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ପିଲେ। ତ ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ କୃଷକ ଗୀତ କ'ଣ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କୃଷକ ଯେତେବେଳେ ହଳ କରୁଛି ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଳାନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଲସ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଲସ୍ୟ ଲାଗିବନି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଗୀତମାନେ ବୋଲିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଏଇ ଗୀତର ସେମାନେ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରକଟିତ ଗୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ଏହି ଧରଣର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଗୀତ ସରଳ ଓ ଓଡ଼ିଆ କୃଷକର ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା କରିଛି। ତ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସରଳ କୃଷକର କଣ୍ଠରୁ ଝରି ଆସୁଥିବାର ମନ ହେଲା ଫୁଲାଣିଆ ଓ ଗୀତ ବାସ୍ତବିକ ଅତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷଣ ରାମାୟଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏକ କୃଷକ ଗୀତରୁ ପଦଟିଏ ଏଠାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପ ବା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୀତ ଯେଉଁଟାକି ରାମାୟଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗୀତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ କୃଷକ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଜମିରେ ଯଦି ହଳ କରୁଛି ସେହି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳସ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗୀତ ମାନେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଏଠିକେ ପଢ଼ିଦେବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ସବୁ ଗୀତଟା କୃଷକ ଚାଷ କରିବା ସମୟରେ ଯେପରି ମନମତାଣିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ କ୍ଳାନ୍ତି ଭୁଲିଯାଏ କ୍ଳାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଳାନ୍ତି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଶଗଡ଼ ଓ ଚଳାଇବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମନଭୁଳା ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି କିଏ କୃଷକମାନେ ତା'ର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଗୀତ ଠାରୁ ଶଗଡ଼ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଗୀତ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହା ଲହର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କୃଷକ ଗୀତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ବହୁତ ମାନେ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ସେମାନେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱରରେ ସେମାନେ ଗାଆନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କୃଷକ ଗୀତ ପରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ଗୀତ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ଗୀତ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଦେଖ ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ପୂଜା ବା ଅଶ୍ୱିନମୁଖୀ ବାସୁଳ ପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କୈବର୍ତ୍ତନମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୂଜାରେ କ'ଣ ଘୋଡ଼ା ନାଟ ସହିତ ଗୀତ ବୋଳାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ଯେହେତୁ ଯେଉଁଟାକି ଅଶ୍ୱମୁଖୀ ବାସୁଳ ପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କୈବର୍ତ୍ତନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜାରେ ଘୋଡ଼ା ନାଟ ସହିତ ଗୀତ ବୋଳାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏତିକି ଆମେ ଲେଖିବିନି ଜଷ୍ଟ କେତେ ପ୍ରକାର ଘୋଡ଼ା ମାନେ ଲେଖିବେ ଏତେ ସାରା ବି ଲେଖିବାର କିଛି ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି ଶିଶୁ ଗୀତ ଗୋଟେ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ହେଲା। ଶିଶୁ ଗୀତ କ'ଣ ଏଇଟା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଗୀତର ଭୂମିକା ଗୌଣ ନୁହେଁ। ଶିଶୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଇଥାଏ। ଚକ୍ର ପରି ଘୁରି ଘୁରି ସେ ଚକା ଭଉରୀ ଖେଳ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଗାଏ ଚକା ଚକା ଭଉରୀ ମାମୁଁ ଘର ଚୌରି ବହୁତ ସାରା ଗୀତ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଓ ସହିତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ବାଳିକାଙ୍କର ପାଇଁ କ'ଣ ଖେଳ ଗୀତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଛି। ତ କ'ଣ ଉଦୁମା ଖେଳ ଏବଂ ଇଟିକିଲି ମିଟିକିଲି ଖେଳ ଯେଉଁଟାକି କୋଇଲି ଖେଳ ବଗୁଲି ଖେଳ ହରିଣ ଖେଳ କାନଧରା ଖେଳ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ସାରା ଖେଳ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳେ ଶିଶୁ ଗୀତ ଆମେ କହିଥାଉ। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଖେଳୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ଖେଳାଖୁଳି ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି ପିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ବହୁତ ସାରା ସବୁ ଜିନିଷ ଖେଳୁଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେର ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମାନେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନର ଯେଉଁ ମାନେ ଅଛି ପରମ୍ପରା ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯାକ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାରଭେଦ ପିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗୀତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିଥିବେ। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଗକୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ସବୁ ଯାକ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ତା ସହିତ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେ ସରିଲା ଆମଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନୋଟ୍ସ ସହିତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେଇଦେବେ PDF ପାଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଏଇଠି ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ।